Hello everyone. So in previous lecture we have end up with our topic that is hypoglycemic agent. Now in this lecture video we are going to start with our new unit or new topic, that is coagulants and anticoagulants. Okay, so you are familiar with this word coagulants and anticoagulants in first year human anatomy and physiology. Okay, so do you know what is meant by coagulations? Okay, coagulation means what? The blood's conversion of liquid bloods into semi solid jelly. ओके, ज्यावेळी एखाद्या वेळी आपल्याला इंजरी होते किंवा कट जातो बॉडीला सुपरफिशियल स्किनला, त्यावेळी त्याच्यामधून काय होतं, ब्लड यायला सुरुवात होते. पण ते ब्लड तसंच कंटिन्युअस येत राहतं का? तसंच कंटिन्युअस येत राहिलं तर काय होईल, तो बॉडीसाठी काय एक प्रकारचा लॉस आहे, ते हार्मफुल आहे बॉडीसाठी. ओके, मग त्याच्यासाठी बॉडीची फिजिओलॉजी काय आहे, तर ते ब्लड स्टॉप केलं जातं. स्टॉप केलं जातं म्हणजे काय केलं जातं, तिथे ब्लडचं कोॲग्युलेशन केलं जातं. कोॲग्युलेशन केलं जातं म्हणजे काय केलं जातं, ज्या ठिकाणी लागतं आपल्याला किंवा कट जातो, मेजर मायनर कट असेल बॉडीचा, त्या ठिकाणी लगेच क्लॉट तयार होतो का, तर अशा प्रकारचा क्लॉट तयार होत नाही. तो क्लॉट ब्लडचा तयार होणं वेगळं. पण इथे काय होतं, तर काही एन्झायमॅटिक सिक्रेशन आहेत, काही फॅक्टर सिक्रेशन्स आहेत की जे आपण पुढे बघणार आहोत. मग थ्रोम्बिन असेल, प्रोथ्रोम्बिन असेल, ओके, फिब्रिनोजन्स असतील, सोल्युबल फिब्रिनोजन असेल, फिब्रिन्स असतील, असे जे काही फॅक्टर आहेत ते काय केले जातात, रिलीज केले जातात. आणि बॉडीमध्ये ज्या ठिकाणी कट गेलेला आहे आपल्याला किंवा इंजुरी झालेली आहे, लागला आहे, जखम झाली आहे, त्या ठिकाणी येऊन ते काय करतात, तर एक मेश लाईक जाळीदार स्ट्रक्चर फॉर्म करतात. ओके, प्लेटलेटचं ॲग्रिगेशन करतात. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ते ब्लिडिंग स्टॉप केलं जातं. सो ओके, सो कोॲग्युलेशन मीन्स व्हॉट, द एजंट विच कॉज ब्लड कोॲग्युलेशन. असे एजंट की जे काय करतात, ब्लडचं कोॲग्युलेशन करतात. आणि अँटीकोॲग्युलंट मीन्स व्हॉट, द एजंट विच प्रिव्हेंट द कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड. ओके, गरज नसताना ब्लडचं कोॲग्युलेशन होत असेल तर ते बॉडीसाठी कसं आहे, हार्मफुल आहे. गरज आहे तिथे ब्लडचं कोॲग्युलेशन होणं गरजेचं आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल हेमोरेज जो होतो, सपोज ब्रेनमध्ये हेमोरेज झाला असेल म्हणजे काय वेळेला काय होतं, ड्यू टू हाय प्रेशर्स और हाय स्ट्रेस टेन्शन्स, द प्रेशर इनसाइड द blood capillaries get increases. Okay, and so many there are factors, some physiological, pathophysiological factor are also responsible for hemorrhages. Okay, that time what happen, the pressure inside the arteries get blood vessels get increases and blood vessel get blast, so blood comes or ooze out of the capillaries or the vessels. Okay, so that condition is called as hemorrhage, and this unnecessary blood loss is the harmful for the body. Okay, because blood is the liquid connective tissue which provide oxygen, nutrients and other elements to all the organs. Okay, it is the major flowing tissue, connective tissue inside the body, so it is very important factor. Okay, so it is hemorrhage is the blood loss. So to prevent that hemorrhage we need to clot that blood. Okay, so that blood loss is minimized or that blood loss is prevent. Okay, so that time coagulants are given. And what is mean by anticoagulant? So in some conditions, okay, in some condition what happen, and when anticoagulants are given, so anticoagulants are given in such conditions such that in sometimes there are clot formations in the blood vessels or artery. Consider in pulmonary arteries, okay, or pulmonary veins. Okay, so if there is blood clots, so they may be reduce the blood flow to the heart and all others the body. That time we need to dissolve that clots. Okay, or any other part of the body, sometimes in the brains. Okay, so there is blood clots. Okay, so that to resolve that blood clots and to continuous the proper flow of blood, we give the anticoagulants. Okay, so do you understand what is mean by, so basic concepts of coagulant and anticoagulants. Okay, so let's see in detail what is mean by coagulant and anticoagulant. So what is mean by hemostasis? So stoppage of bleeding from vessel at the side of injury. hemostasis means काय, जसं होमिओस्टॅटिस आहे बॉडीची रेग्युलर फिजिओलॉजी मेंटेन करणे, हे काय आहे, होमिओस्टॅटिस आहे. तसं हिमोस्टॅटिस मीन्स व्हॉट, की हिमो मीन्स व्हॉट, ब्लडचं रेग्युलर कंपोजिशन्स असेल किंवा ब्लडचा जो फ्लो आहे की रेग्युलर वर्किंग आहे ते काय करणं, मेंटेन करणं, त्याला काय म्हटलं जातं, हिमोस्टॅटिस म्हटलं जातं. ओके, सो हिमोस्टॅटिस मीन्स व्हॉट, स्टॉपेज ऑफ ब्लिडिंग फ्रॉम ब्लड वेसल ॲट द साईट ऑफ इंजुरी. जिथे तुमच्या इंजुरी झालेली आहे
जखम झालेली आहे तिथं ब्लिडिंग जे आहे किंवा ब्लड जे ऊज आउट होते बाहेर येते ते काय करणं, थांबवणं, त्याला काय म्हटलं जातं, हिमोस्टॅटिस म्हटलं जातं. हे कशा प्रकारे घडतं आपण HAP मध्ये डिटेल सुद्धा बघितलेलं आहे फर्स्ट इयरला. ओके, सो पहिलं काय येतं, इनिशियल वॅसोस्पाझम ऑफ स्मॉल कॅपिलरीज, then formation of platelet plug, and third one is the blood clot. Okay, so here the diagrammatic representation. So vessel injury, okay, vascular spasm, vessel ला काहीतरी इंजुरी होते तिथून ब्लड बाहेर यायला सुरुवात होते. देन सेकंड इज द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन्स, मीन्स व्हॉट, प्लेटलेट जे असतात RBC WBC आणि तिसऱ्या प्लेटलेट, त्या प्लेटलेट काय होतात, ॲग्रिगेट होतात, एकत्र यायला सुरुवात होतात आणि त्यांचं इथं सॅच्युरेशन होतं आणि ते काय करतात, कोलॅजन फायबरचं नेटवर्क तयार करतात. अँड देन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, देयर इज फिब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन्स, सो मेनी फॅक्टर्स आर रिलीज अँड these factors are responsible for formations of the blood clot. Okay, so coagulation is the complex process of enzymatic reactions in which clotting factor activate other clotting factor in fixed sequence until a clot is formed. Okay, coagulation ही कशी आहे, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे, एन्झायमॅटिक रिॲक्शन आहे की ज्याच्यामध्ये एन्झाईमच्या प्रिकर्सरद्वारे ती रिॲक्शन कॅरी आउट केली जाते. ती एन्झायमॅटिक रिॲक्शन्स आहेच, पण ती कशी आहे, कॉम्प्लेक्स आहे, गुंतागुंतीची एक प्रक्रिया आहे की ज्याच्यामध्ये काय होतं, एक क्लॉटिंग फॅक्टर रिलीज झाला की तो रिलीज झालेला क्लॉटिंग फॅक्टर दुसऱ्या क्लॉटिंग फॅक्टरला रिलीज करतो, दुसरा क्लॉटिंग फॅक्टर रिलीज झाला की तो ॲक्टिवेट होऊन तिसऱ्या क्लॉटिंग फॅक्टरला रिलीज करतो, असं सो ऑन रिलीजिंग ऑफ फॅक्टर कंटिन्यू अंटिल द ब्लड क्लॉट इज फॉर्म. असं कधीपर्यंत होतं, जोपर्यंत ब्लड क्लॉट तुमचा फॉर्म होत नाही तोपर्यंत हे फॅक्टर रिलीज करण्याचं काम काय राहतं, नेहमी चालूच राहतं. ओके, देन डिसऑर्डर्स ऑफ कोॲग्युलेशन कॅन लीड टू अन इन्क्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ऑर क्लॉटिंग, दॅट इज थ्रोम्बोसिस. ओके, म्हणजे जर ब्लड कोॲग्युलेशनचे डिसऑर्डर काहीतरी झाली तुमची की ब्लड व्यवस्थित कोॲग्युलेट झालं नाही तर तुम्हाला काय होऊ शकतात, थ्रोम्बोसिस किंवा इन्क्रीज रिस्क ऑफ ब्लिडिंगचं रिस्क तुमचं वाढू शकते किंवा अननेसेसरी ब्लड केव्हाही तुमचं काय होऊ शकतं, क्लॉट होऊ शकतं. सो अशा प्रकारे एक डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे की जिथे काय होतं, सपोज जर स्टेजेस इंट्रेन्सिक एक्सट्रेन्सिक पाथवे जो आपण बघितला होता, देन थ्रोम्बिन फॉर्मेशन अँड फिब्रिन फॉर्मेशन, इंट्रेन्सिक किंवा एक्सट्रेन्सिक पाथवेमधून कसे वेगवेगळे फॅक्टर रिलीज होतात, मग थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होतं, मग फिब्रिन फॉर्मेशन होतं आणि मग कशा प्रकारे प्लेटलेट ॲग्रिगेशन होऊन एक प्रकारचं मेश जाळीसारखं स्ट्रक्चर तिथे काय केलं जातं, फॉर्म केलं जातं. सो सपोज कन्सिडर दिस इज युअर ब्लड वेसल. सो हिअर द कट ऑकर, इथं तुमच्या ब्लड वेसलला कट झाला असेल तर तिथे ब्लड वेसलमध्ये काय असतात, RBC असतात, WBC असतात आणि प्लेटलेट असतात. तर तिथून ब्लड बाहेर यायला सुरुवात होतं, तर त्यावेळी काय होतं, लगेच काय होतं, आपल्या बॉडीमधलं कोॲग्युलेशन सिस्टीम, कोॲग्युलेशन प्रोसेस काय होते, ॲक्टिवेट होते. मग तिथे वेरियस फॅक्टर रिलीज केले जातात, प्लेटलेटचं ॲक्टिवेशन होतं आणि त्या प्लेटलेट काय करतात, तिथे ब्लड वेसलचं ॲग्रिगेशन करतात, RBC WBC आणि ब्लड कंपोनंटला एकत्र बांधून ठेवतात आणि तिथे काय तयार करतात, त्या ब्लडचा क्लॉट एक प्रकारचा काय करतात, त्या तयार करतात. ओके, सो दिस इज कन्सिडर ब्लड, दिस इज अ ब्लड वेसल आणि या ब्लड वेसल हा ब्लड फ्लो होतो, ॲरो दाखवलाय तिकडून, आणि तिथे जर कट गेला तर काय होणार, रेस्टिंग प्लेटलेट की ज्या ब्लड वेसलमध्ये रेस्ट पोझिशनला असलेल्या प्लेटलेट आहेत त्या काय करणार, ॲक्टिवेट होणार. ॲक्टिवेट प्लेटलेट काय रिलीज करणार, प्रोथ्रोम्बिनचं कन्व्हर्जन थ्रोम्बिनमध्ये करणार आणि त्याच्यामुळे फिब्रिनोजोनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार, फिब्रिन क्लॉटमध्ये होणार आणि तुमचा ब्लड क्लॉट तिथे काय होणार आहे, तयार होणार आहे. ओके, देन अनदर वन इज द, दिस इज द ब्लड वेसल्स. ओके, सो ब्लड वेसल्स काय करतं, तर इथे सपोज तुमचं कट झाला असेल इथे, तर काय होतं, ब्लडमधल्या ज्या प्लेटलेट आहेत त्या लगेच तिथे काय होतात, ज्या ठिकाणी ब्लड वेसलला कट गेलेला आहे तिथे जाऊन काय होतात, ॲग्रिगेट होतात. ओके, आणि मग प्रोथ्रोम्बिनचं थ्रोम्बिनमध्ये कन्व्हर्जन, फिब्रिनोजनचं फिब्रिनमध्ये आणि फिब्रिनचं क्लॉट फॉर्मेशन तयार होतं. मग आता हे नॉर्मल ब्लड वेसलमध्ये काय होत नाही, फक्त ब्लड वेसलला कटच जातं. ओके, लक्षात घ्या, महत्त्वाचं रिझन आहे की महत्त्वाची फिजिओलॉजी आहे की जेव्हा फक्त ब्लड वेसलला कट जातो, बॉडीमधून ब्लड बाहेर येतं, तेव्हाच फक्त काय होतं, ब्लडचा क्लॉट होतो. रेग्युलर ब्लड फ्लो आहे आणि अचानक क्लॉट होतो का, तिथे नाही. मग हे क्लॉट प्रिव्हेंट करण्याचं काम कोण करतं, तर प्रोस्टासायक्लिन नावाचं जे फॅक्टर आहे तो काय करतो, इनिबिट द प्लेटलेट ॲग्रिगेशन इन हेल्दी वेसल्स. हेल्दी वेसल्स म्हणजे काय, ज्यांना कट गेलेला नाही आहे अशा वेसल्स, जे त्या वेसलला इंजुरी झालेली नाही आहे अशा वेसल्समध्ये हे प्रोस्टासायक्लिन काय करतं, हे जे प्रोस्टासायक्लिन आहे ते काय करतं, तर त्या हेल्दी वेसल्सला
ॲग्रिगेशन करण्यापासून, ओके, हे जे प्रोस्टासायक्लिन आहे, ओके, दिस प्रोस्टासायक्लिन, हे प्रोस्टासायक्लिन काय करतं, हेल्दी वेसलचं ॲग्रिगेशन काय करतं, प्रिव्हेंट करतं. त्याच्यामुळं नॉर्मल ब्लड वेसलमध्ये काय होत नाही, ब्लड क्लॉट काय होत नाही, तयार होत नाही. कोट जर जे प्रोस्टासायक्लिन आहे, हे जे प्रोस्टासायक्लिन आहे ते काय करतं, इनिबिट द प्लेटलेट ॲग्रिगेशन इन हेल्दी वेसल्स. त्याच्यामुळे आपल्याला जर नेहमीच्या ब्लड फ्लोमध्ये काय होत नाही, ब्लड क्लॉट तयार होत नाही. नाहीतर काय, फक्त रेग्युलर ब्लड क्लॉट तयार झाले असते तर बॉडीमध्ये आपलं काय झालं नसतं, ब्लड फ्लो व्यवस्थित झालाच नसता. प्रत्येक ठिकाणी क्लॉट येत राहिले असते तर बॉडीवर सगळ्या ठिकाणी असे लाडू दिसले असते आपल्या स्किनच्या बाहेरून. ओके, सो त्याच्यामुळे हे जे प्रोस्टासायक्लिन जे आहे, प्रोस्टासायक्लिन काय करतं, हे प्रोस्टासायक्लिन हेल्दी वेसल्स म्हणजे कोणत्या की ज्याच्यामध्ये काय नाहीये, कोणती इंजुरी झालेली नाहीये, ज्या वेसल्सला काही कट गेलेला नाहीये, अशा वेसल्स त्याच्यामध्ये काय करतं, प्लेटलेटचं ॲग्रिगेशन होऊ देत नाही, प्लेटलेटला एकत्र येऊ देत नाही, प्लेटलेटचं सॅच्युरेशन करत नाही आणि त्याच्यामुळे हेल्दी वेसल्समध्ये ब्लड फ्लो कसा राहतो, रेग्युलर राहतो आणि त्याच्यामध्ये ब्लड क्लॉट तयार होत नाही. फॅक्टर लक्षात ठेवा, प्रोस्टासायक्लिन, नॉट प्रोस्टाग्लॅन्डिन. ओके, स्पेलिंग थोडासाच डिफरन्स आहे. प्रोस्टासायक्लिन काय करतं, इनिबिट प्लेटलेट ॲग्रिगेशन इन हेल्दी वेसल्स. MCQ येऊ शकतो, सध्या MCQवर जास्त भर आहे एक्झाममध्ये, सो इथे MCQ होऊ शकतो, डॅश डॅश इनिबिट प्लेटलेट ॲग्रिगेशन इन हेल्दी वेसल्स. कोण, प्रोस्टासायक्लिन किंवा प्रोस्टासायक्लिन इनिबिट डॅश डॅश, काय, प्रोस्टासायक्लिन इनिबिट प्लेटलेट ॲग्रिगेशन इन हेल्दी वेसल्स. दोन्ही प्रकारे येऊ शकतो, सो पूर्ण लक्षात ठेवा. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोॲग्युलेशन्स. ओके, सो then most important question is that define the process of blood coagulation. कंपल्सरी विचारला जाणारा क्वेश्चन्स एक्झाम मधला तो म्हणजे डिफाईन और गिव्ह द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोॲग्युलेशन. या चॅप्टरवरचा 101% एक्झामला विचारला जाणारा क्वेश्चन्स आहे तो म्हणजे प्रोसेस ऑफ ब्लड कोॲग्युलेशन. तुम्ही ह्या भ्रमात राहू नका की आमची फायनल एक्झाम ही 80च्या 80 मार्काची MCQची होईल. नेवर, 80 मार्काची MCQ एक्झाम होणार नाही. डिग्रीवाल्यांना विचारा, त्यांची जी आता सेमिस्टर एक्झाम आहे ती कशी आहे, 40 MCQ आणि 40 मार्काची थेअरी आहे त्यांना. सो सेम पॅटर्न तुम्हाला हे राबवला जाऊ शकतो. सो या अशा क्वेश्चनके इग्नोर करू नका. ओके, सो प्रोसेस ऑफ ब्लड कोॲग्युलेशन, थ्रोम्बिन अँड सेव्हरल क्लॉटिंग फॅक्टर आर प्रेझेंट इन प्लाझ्मा अँड कॅल्शियम आयन्स आर इन्व्हॉल्व इन कोॲग्युलेशन ऑफ कोॲग्युलेशन्स. ओके, सो थ्रोम्बिन आणि बाकीचे जे फॅक्टर्स आहेत, कोणते कोणते, प्रोथ्रोम्बिन असेल, ओके, फिब्रिन्स असतील, फिब्रिनोजन असतील, ते प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतात. ब्लड कशामध्ये प्रेझेंट असतं, ब्लडमध्ये प्लाझ्मा प्रेझेंट असतो. ब्लड मायनस ब्लड फॅक्टर्स म्हणजे RBC WBC, ओके, त्यांना काय म्हटलं जातं, प्लाझ्मा म्हटलं जातं. किंवा ब्लडला आपण जर ॲग्रिगेशन्सला लावलं, त्याला थोडंसं जर प्रेसिपिटेट फॉर्मेटिंग मशीन्समध्ये सर्क्युलेट केलं तर काय राहतं, वरच्या बाजूला एक लिक्विड राहतं, ओके, पाण्यासारखं, आणि खालच्या बाजूला RBC WBC असा रेड कलर राहतो. ते जे पाण्यासारखं लिक्विड राहतं त्याला म्हटलं जातं प्लाझ्मा. आणि या प्लाझ्मामध्ये हे थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन हे सगळे फॅक्टर काय असतात, प्रेझेंट असतात. आणि दुसरा एक मेजर फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल असतो तो म्हणजे कॅल्शियम आयन. हे कॅल्शियम आयन सुद्धा काय असतात, ब्लड कोॲग्युलेशनसाठी काय असतात, रिस्पॉन्सिबल असतात. द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोॲग्युलेशन कॅन बी डिस्क्राईब ॲज फॉलो. कशा प्रकारे डिस्क्राईब केली जाते बघा, व्हेनेवर देअर इज एन इंजुरी टू ब्लड वेसल देअर इज फॉर्मेशन ऑफ रफ सरफेस. ओके, जेव्हा जेव्हा काय होते, ब्लड वेसलला काय होते, इंजुरी होते, त्यावेळी काय केला जातो, एक रफ सरफेस फॉर्म होतो की ज्याच्यामधून ब्लड काय होतं, बाहेर येतं. व्हेन ब्लड प्लेटलेट्स कम इन कॉन्टॅक्ट विथ सच अ रफ सरफेस दे आर इंजुर्ड. ओके, सो ब्लड प्लेटलेट जे आहेत की ज्यावेळी अशा रफ सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात, ओके, कारण ब्लडला कसं असतं, ब्लड वेसलचे जे लायनिंग असते ते कसं असतं, स्मूथ असतं. सो त्याच्यामधून ब्लड फ्लो होत असताना त्यातल्या आतल्या ब्लड प्लेटलेटला काही डॅमेज होत नाही. ओके, सो आणि ज्यावेळी ब्लड वेसलला कट जातो तेव्हा तिथला सरफेस काय होतो, रफ बनतो, आणि त्यावेळी तिथून ब्लड फ्लो होताना त्या रफ सरफेसला ब्लड प्लेटलेट जाऊन आपटतात आणि त्याच्यामुळे ब्लड प्लेटलेटला काय होते, इंजुरी होते. अँड ड्यू टू इंजुरी दे रिलीज सबस्टन्स कॉल्ड ॲज द थ्रोम्बोप्लास्टिन. ओके, म्हणजे सिक्वेन्स कसा आहे, ज्यावेळी तुमच्या स्किनला कट जातो कुठे ते त्यावेळी काय होतं, ब्लड वेसलला सुद्धा कट जातो, म्हणूनच ब्लड बाहेर येतं, ब्लड वेसलला कट जातो. आणि ब्लड वेसलला ज्या ठिकाणी कट जातो तिथला सरफेस कसा बनतो, रफ बनतो.
आणि त्याच्यामुळे ब्लड मधल्या ज्या प्लेटलेट असतात, ब्लड प्लेटलेट्स, त्या ज्यावेळी त्या रफ सरफेसला घासतात त्यावेळी त्या प्लेटलेट सुद्धा डॅमेज होतात. ओके, पहिली ब्लड वेसल डॅमेज होते, त्याच्यानंतर काय होतात, प्लेटलेट डॅमेज होतात. आणि प्लेटलेट डॅमेज झाल्या की कोणता सबस्टन्स रिलीज होतो? आफ्टर द डॅमेज ऑफ प्लेटलेट देर इज रिलीज ऑफ दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन्स. ओके, हा थ्रोम्बोप्लास्टिन्स काय केला जातो? रिलीज केला जातो. वन्स दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज इन द प्रेझेन्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन अँड इन द कॅल्शियम आयन, ब्लड प्लाझ्मा प्रोथ्रोम्बिन इज कन्व्हर्टेड इनटू थ्रोम्बिन्स. ओके, एकदा का थ्रोम्बोप्लास्टिन तुमचं रिलीज झालं की थ्रोम्बोप्लास्टिन आणि कॅल्शियम आयन या दोघांच्या उपलब्धतेमुळे किंवा या दोघांच्या प्रेझेन्समुळे ब्लड प्लाझ्मामध्ये जो कोण असतो, प्रोथ्रोम्बिन नावाचं जे फॅक्टर असतो, कोण? प्रोथ्रोम्बिन नावाचा फॅक्टर असतो. कोणामुळे? ड्यू टू रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन अँड द प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम आयन्स, द प्रोथ्रोम्बिन प्रेझेंट इन ब्लड प्लाझ्मा इज कन्व्हर्टेड इनटू थ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? थ्रोम्बिनमध्ये केलं जातं. प्रोथ्रोम्बिनचं कन्व्हर्जन थ्रोम्बिनमध्ये होतं, विच हेल्प इन कन्व्हर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन. आणि हे प्रोथ्रोम्बिन कोणाला रिस्पॉन्सिबल काय करतं? प्रोथ्रोम्बिन काय करतं बघा, फिब्रिनोजोनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करतं? फिब्रिनमध्ये करतं. ओके, अँड फिब्रिन इज इनसोल्युबल. ओके, आणि हा फिब्रिन जो आहे तो कसा आहे? इनसोल्युबल आहे, डिझॉल्व्ह होत नाही कशामध्ये. सो अँड फॉर्म्स द थ्रेड्स. थ्रेड्स म्हणजे काय? धाग्यांसारखं स्ट्रक्चर तो फॉर्म करतं. द थ्रेड्स ऑफ फिब्रिन फॉर्म नेट्स. आणि असे अनेक थ्रेड्स तो काय करतो? फॉर्म करतो. आणि त्याच्यामुळे एक नेट लाईक, जाळीसारखं, मेश लाईक स्ट्रक्चर काय होतं? फॉर्म होतं. इन द होल्स ऑफ दिस नेट ब्लड सेल आर इंटँगल्ड. ओके, आणि ह्या नेटच्या जे होल्स असतात त्याच्यामध्ये ब्लड सेल काय होतात? इंटॅगल होतात, ट्रॅप होतात, जाऊन काय होतात? अडकतात. अँड दिस मास देन कॉन्ट्रॅक्ट टू फॉर्म ब्लड क्लॉट. आणि अशा अनेक ब्लड वेसल जाऊन तिथे अडकतात, ट्रॅप होतात, आणि हा मास पूर्ण काय करतो? ब्लड क्लॉट फॉर्म करतो. आणि त्याच्यामुळे तुमचं ब्लिडिंग काय होतं? थांबलं जातं. ओके, सो प्रोसेस काय आहे? सो देर इज व्हेरियस, खूप सारे फॅक्टर अवेलेबल असतात, थ्रोम्बिन आणि कॅल्शियम्स. ओके, आणि जे काय करतात? ब्लड कोॲग्युलेशनमध्ये भाग घेतात. आणि जेव्हा जेव्हा टिश्यूला इंजुरी होते तेव्हा तेव्हा तिथे काय होतं? रफ सरफेस फॉर्म होतं ब्लड वेसलला इंजुरी झाल्यामुळे. आणि ब्लड वेसलला इंजुरी झाल्यामुळे त्या रफ सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कोण येतात? ब्लड प्लेटलेट येतात. ओके, आणि या ब्लड प्लेटलेट रफ सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे त्या काय होतात? इंज्युअर्ड होतात. आणि त्या इंज्युअर्ड झाल्या की त्या काय रिलीज करतात? थ्रोम्बोप्लास्टिन नावाचा सबस्टन्स त्या काय करतात? रिलीज करतात. आणि थ्रोम्बोप्लास्टिन आणि कॅल्शियम आयन यांच्या प्रेझेन्समुळे ब्लड प्लाझ्मा काय प्रोड्यूस करतो? प्रोथ्रोम्बिनचं कन्व्हर्जन थ्रोम्बिनमध्ये करतो. आणि थ्रोम्बिन काय करतो? फिब्रिनोजोनचं कन्व्हर्जन फिब्रिनमध्ये करतो. आणि फिब्रिन हा काय आहे? इनसोल्युबल आहे. आणि तो काय फॉर्म तयार करायला सुरुवात करतो? तर थ्रेड्स तयार करायला सुरुवात करतो. असे अनेक थ्रेड्स तयार होऊन काय बनतं? एक नेट लाईक, जाळीसारखं, मेश लाईक स्ट्रक्चर बनतं. आणि या स्ट्रक्चरमध्ये ब्लड सेल काय करतात? ट्रॅप व्हायला सुरुवात करतात. आणि त्याच्यामुळं या अनेक ब्लड सेल ट्रॅप झाले की तिथे ब्लड क्लॉट तयार होतो आणि आपलं ब्लिडिंग काय होतं? थांबतं. ओके, सो दिस इज द very important questions for the exam. Process of blood coagulation. So define the process of blood coagulation. Thrombin and several clotting factor present in plasma and calcium ions are involved in coagulation process of blood. Okay, coagulation can be described as whenever there is injury to blood vessel, there is a formation of rough surface. When the blood platelets come in contact with such a rough surface, they are get injured. Due to injury, the release of substance called thromboplastin. In the presence of thromboplastin and calcium, the blood plasma prothrombin is get converted into thrombin. So thrombin help to convert fibrinojone into fibrin. The fibrin is insoluble and form the threads. The threads of fibrin form a net or mesh-like structure. In the holes of this net, blood cell get entangled. This mass then contracts to form blood clot and stop the bleedings. Okay, कंपल्सरी क्वेश्चन विचारला जातो. सो नीट हा क्वेश्चन तुम्ही करायचा आहे. सो दिस इज रिगार्डिंग द कोॲग्युलंट्स. ओके, देन व्हॉट इज मीन बाय अँटी कोॲग्युलंट्स?
Okay, so anticoagulants are a drug which help to prevent clotting of bloods. Okay, anticoagulants म्हणजे काय की असे ड्रग, अँटीकोॲग्युलंट्स म्हणजे काय आहेत, असे ड्रग की जे काय करतात, ब्लडचं क्लॉटिंग प्रिव्हेंट करतात, थांबवतात. प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट ऑर अन एक्झिस्टिंग क्लॉट फ्रॉम इनलार्जिंग. अँटीकोॲग्युलंट काय करतात, एकतर ब्लडचं कोॲग्युलेशन थांबवतात, त्याचबरोबर नवा ब्लड क्लॉट तयार होण्यापासून सुद्धा प्रिव्हेन्शन करतात, आणि त्याचबरोबर जो एक्झिस्टिंग म्हणजे आधी झालेला ब्लड क्लॉट आहे त्याचं इनलार्जिंग, तो मोठा होण्यापासून, त्याची साईज कमी वाढवण्यापासून देखील काय करतात, प्रिव्हेन्शन करतात. दे डू नॉट डिझॉल्व ऑलरेडी फॉर्म ब्लड क्लॉट. ओके, सो अँटीकोॲग्युलंट काय करतात, आधी जो तयार झालेला ब्लड क्लॉट आहे त्याला मोठा होऊ देत नाहीत फक्त. ओके, ते अँटीकोॲग्युलंटची अशी प्रॉपर्टी नाही की आधी तयार झालेला क्लॉटला ते काय करू शकतात, डिझॉल्व करू शकतात. ओके, देन clot natural. So there are anticoagulant, naturally present anticoagulant in the body are prostacyclin, that is PGI2. Okay, prostacyclin which prevent the platelet aggregations. प्रोस्टासायक्लिन्स. ओके, मागाशीच आपण बघितलं की प्रोस्टासायक्लिन्समुळे आपला हेल्दी ब्लड वेसलमध्ये रेग्युलर ब्लड फ्लोमध्ये ब्लड क्लॉट काय होत नाही, तयार होत नाही. देन अँटीथ्रोम्बिन इनॅक्टिव्हेज फॅक्टर 2, आणखी कोणता आहे, अँटीथ्रोम्बिन इनॅक्टिव्हेज फॅक्टर 2. Then heparin sulfate leach, not heparin, increase the activity of antithrombin. heparin sulfate हे काय करतं, हे कोणतंही हिपॅरिन सल्फेट जे आहे ते अँटीकोॲग्युलेंट म्हणून ऍक्ट होत नाही, ते काय करतं, हे जे अँटीथ्रोम्बिन इनॅक्टिव्हेज फॅक्टर 2 ह्याला काय करतं, ॲक्टिवेट करतं, त्याची ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करतं. देन प्रोटीन सी हे काय करतं, इनॅक्टिवेट कोॲग्युलेशन फॅक्टर 5 and 7. फॅक्टर 5 and 7 जो आहे, आपण HAP ला बघितले होते, टोटल जवळजवळ 16 फॅक्टर आहेत. ओके, की त्यातला मधला 5वा आणि 7व्या नंबरचा फॅक्टरला इनॅक्टिवेट करण्याचं काम कोण करतं, प्रोटीन सी करतं. ओके, सो दीज आर द naturally present anticoagulant in the body. Prostacyclin, that is it is also called as PGI2, which prevent platelet aggregation. Then antithrombin, which inactivate coagulation factor 2. Then heparin sulfate, which increase the activity of antithrombin, and protein C, which inactivate factor 5 and 7. Okay, so this is the regarding the anticoagulants. Okay, so याच्यावर सुद्धा MCQ येऊ शकतात. What is the use of antithrombins? ऑप्शन्स असतील, यूज काय आहे त्याचा, इनॅक्टिवेट फॅक्टर 2, प्रोस्टासायक्लिनचा सांगितलं आहे, हिपॅरिन सल्फेट इन्क्रीज द ॲक्टिव्हिटी ऑफ अँटीथ्रोम्बिन, प्रोटीन सी इनॅक्टिवेट फॅक्टर 5 and 7. सो व्यवस्थित लक्ष देऊन नोट्स काय करायचे आहेत, रीड करायचे आहेत. ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ अँटीकोॲग्युलंट. सो ड्रग यूज इन विवो अँड ड्रग यूज इन विट्रो. इन विवो मीन्स की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवर यूज केले जातात किंवा इनसाइड द बॉडी यूज केले जातात, अँड इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी यूज केले जाणारे. इन विवो यूज केले जाणारे कोणते आहेत, पॅरेंटल अँटीकोॲग्युलंट्स. ओके, सो दिस पॅरेंटल अँटीकोॲग्युलंट अगेन क्लासिफाईड ॲज इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन इनिबिटर्स. ओके, जे थ्रोम्बिनला इनिबिट करतात. एक्झाम्पल हिपॅरिन, लो मोलिक्युलर वेट हिपॅरिन, पोंडा पॅरोनुक्स, डोनापॅरॉइड्स, हिपॅरिनॉइड्स, heparin sulfate, dermatan sulfates. Okay, then direct thrombin inhibitors, there are hirudins, lepuridins and ancrod. Okay, then oral anticoagulants, there are again classified into coumarin derivative, which is base hydroxycoumarin, it is also called as dicumarol. Then warfarin sodium, say warfarin तुम्ही ऐकलं असेल. ओके, anticoagulant. Then indandione derivative, there is phenidiones. Okay, then used in vitro, there is heparins. Then calcium complexing agent, there is sodium citrate and sodium oxalate, heparin, both in vitro and in vivo. Okay, so classification not much importance, classification विचारलं जात नाही. ओके, तुमच्या माहितीसाठी फक्त आहे. Then define coagulant and anticoagulant with example of each. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे की कोॲग्युलंट म्हणजे काय आणि अँटीकोॲग्युलंट म्हणजे काय, एक्झाम्पल सहित काय करा, एक्सप्लेन करा. सो व्हॉट इज मीन बाय कोॲग्युलंट, आपल्याला माहिती आहे की कोॲग्युलंट म्हणजे काय, की जे ब्लडचं
कोॲग्युलेशन करतात, कन्व्हर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली. अँटीकोॲग्युलंट म्हणजे काय, कोॲग्युलेशन प्रोसेस इनिबिट करतात. हे जनरल झालं. ओके, ॲक्च्युअल डेफिनेशन काय, कोॲग्युलंट आर द एजंट विच ब्रिंग अबाउट कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड. ओके, कोॲग्युलंट म्हणजे काय, असे एजंट की जे काय करतात, ब्लडचं कोॲग्युलेशन सुरुवात करतात किंवा घडवून आणतात. दे आर एम्प्लॉय इन ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरेजिक कंडिशन्स. ओके, ते कुठे कुठे यूज केलं जातं, तर हेमोरेजिक कंडिशनच्या ट्रीटमेंटसाठी और थ्रीटन्ड हेमोरेज कंडिशन्स. ओके, म्हणजे सिरियस हेमोरेज कंडिशन्सला सुद्धा ते यूज केले जातात. सम सच हेमोरेज कंडिशन आर कॉज बाय मेनी फॅक्टर्स. आणि अशी हेमोरेज कंडिशन का घडते, काय काय फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल आहेत, सच ॲज प्लेटलेट डिफेक्ट. ओके, की प्लेटलेट मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असेल, त्यांचं ॲग्रिगेशन व्यवस्थित होत नसतील तर हेमोरेज होतो. प्लाझ्मा कोॲग्युलेशन डिसऑर्डर, प्लाझ्माच्या काहीतरी डिसऑर्डर्स असतील त्याच्यामुळे होत असेल. इथून एक्सेसिव्ह यूज ऑफ अँटीकोॲग्युलंट थेरपी. ओके, ॲस्पिरिन्स असतील, हिपॅरिन्स असतील, असे एक्सेसिव्ह यूज केले गेली असेल अँटीकोॲग्युलंट थेरपी, त्याच्यामुळे ब्लड लॉस जास्त होत असेल. सो त्याला काय म्हटलं जातं, कोॲग्युलंट म्हटलं जातं. एक्झामला ही पूर्ण डेफिनेशन द्यायचे. नॉट ओनली दिस, कोॲग्युलंट आर द एजंट विच आर ब्रिंग अबाउट द कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड, हे पूर्ण एक्सप्लेन करायचं आहे. देन एक्झाम्पल ऑफ कोॲग्युलंट, ड्राईड थ्रोम्बिन, dried thrombin, human fibrinogen, protamine sulfate and menadions. Okay, so these are the example of coagulants. So what is meant by coagulants? Coagulants are the agent which bring about the coagulation of blood. They are employed in treatment of hemorrhagics or threatened hemorrhage conditions. Such hemorrhagic conditions are caused by many factors such as platelet defects, plasma coagulation disorder, excessive use of anticoagulant therapy. Okay, then anticoagulant means what? The drug which are able to prolong the coagulation time of blood are called as a anticoagulant. असे ड्रग की जे काय करू शकतात, कोॲग्युलेशनचा टाइम प्रोलॉंग करतात, म्हणजे ब्लड कोॲग्युलेट व्हायला वेळ लावतात, ब्लडचं कोॲग्युलेशन व्हायला वेळ लावतात, अशा ड्रगला काय म्हटलं जातं, अँटीकोॲग्युलंट म्हटलं जातं. दे आर यूज प्रोफायलॅक्टिकली और थेरापिटिकली इन ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक ओक्लुसिव्ह वॅस्क्युलर डिसीज. ओके, सो कशा कशामध्ये, काही वेळेला ट्रीटमेंटसाठी तर काही वेळेला प्रोफायलॅक्टिक म्हणजे एखादा डिसीज होऊ नये म्हणून यूज केलं जातं. तर असे कोणते डिसीज आहे, तर व्हेनस थ्रोम्बोसिस. ओके, वेनचा थ्रोम्बोसिस, वेन जे आहेत आपल्या ब्लड वेन त्याच्यामध्ये एखादा क्लॉट होत असेल तर. पल्मोनरी एम्बोलिझम, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स आहेत त्याच्यामध्ये एम्बोलिझम होत असेल तर, त्याच्यामध्ये ब्लड क्लॉट होत असतील तर. कार्डियक इन्फ्रॅक्शन्स, ओके, की ब्लडचा फ्लो व्यवस्थित होत नसेल क्लॉट झाल्यामुळं, तर त्याच्यासाठी. दे आर ऑल्सो यूज टू प्रिव्हेंट थ्रोम्बोसिस ड्युरिंग अँड आफ्टर द सर्जिकल ऑपरेशन्स. एखादं तुमचं सर्जिकल ऑपरेशन झालं असेल, सर्जिकल ऑपरेशनमध्ये आपल्या बॉडीला कट मारला जातो, सो त्याच्यामध्ये जर एखाद्या वेळी थ्रोम्बोसिस होत असेल, थ्रोम्बोसिसमध्ये म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, सो त्यावेळी. देन ड्युरिंग द ब्लड ट्रान्सफ्युजन प्रोसेस इन प्रिव्हेन्शन अँड स्टोरेज ऑफ ब्लड इन ब्लड बँक. ओके, ब्लड ट्रान्सफ्युजन प्रोसेसला की ज्या आपण ब्लड रक्तदान करताना ज्या बॅग्स असतात, ज्या पिशवी असतात की ज्याच्यामध्ये आपण ब्लड देतो, त्या ब्लड देतो त्याच्यामध्ये काय असतं, अँटीकोॲग्युलंट असतात, म्हणजे ब्लड व्यवस्थित प्रिझर्व राहील विदाउट एनी कोॲग्युलेशन्स. ओके, सो एक्झाम्पल ऑफ अँटीकोॲग्युलंट, हिपॅरिन, डायकॉमेरोल, निओकॉमेलोन, ओके, फेनिंडायोन्स and warfarin. So these are the example of anticoagulants. Okay, so what is meant by anticoagulant? The drug which are able to prolong the coagulation time of blood are called as anticoagulants. They are used prophylactically and therapeutically in treatment of thromboembolic occlusive vascular disease like venous thrombosis, pulmonary embolism and cardiac infarctions. They are also used to prevent thrombosis during and after the surgical operations, during blood transfusion process and in preservation and in storage of blood and in blood banks. Okay, so this is the coagulants and anticoagulant. Compulsory questions आहेत हे, process of coagulations आणि define coagulation and anticoagulants. Okay, then first compound from this coagulant and anticoagulant chapter, that is heparins. Okay, so this is the structure of heparin. So it is obtained from lung of ox or intestinal mucosa of ox, pigs or sheep. कशापासून ऑब्टेन केलं जातं किंवा कशापासून आयसोलेट केलं जातं, काढलं जातं हेपॅरिन, तर लंग्स ऑफ ऑक्स
बैल जो आहे त्याच्या लंग्स पासून, फुफ्फुसापासून, किंवा इंटेस्टायनल म्युकोजा, इंटेस्टाईन आतडं जे आहे त्याचं म्युकोजल लायनिंग जे आहे इनर त्याच्या, तर बैलाच्या इंटेस्टायनल म्युकोजापासून ऑक्स इंटेस्टायनल म्युकोजा, पिग इंटेस्टायनल म्युकोजा, डुक्कर जे आहे त्याच्या इंटेस्टायनल म्युकोजापासून, किंवा शीप मेंढीच्या इंटेस्टायनल म्युकोजापासून हे हिपॅरिन काय केलं जातं, आयसोलेट केलं जातं. देन हिपॅरिन इज अ नॅचरली ऑकरिंग म्युकोपॉलिसॅकॅराइड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लुइडिटी ऑफ ब्लड इन इंटॅक्ट व्हॅस्क्युलेचर. ओके, हा नॅचरली ऑकरिंग म्युकोपॉलिसॅकॅराइड आहे की जो ब्लडची फ्लुइडिटी इंटॅक्ट ठेवण्यासाठी, जशी आहे तशी ठेवण्यासाठी काय केला जातो, यूज केला जातो. ओके, इट इज कंपोज ऑफ एन अननोन नंबर ऑफ सल्फेटेड D-ग्लुकोसामाइन ॲसिड अँड D-ग्लुकोरॉनिक ॲसिड्स. ओके, याच्यामध्ये 2 युनिट प्रेझेंट असतात. इथे तुम्हाला दिसते स्ट्रक्चरमध्ये की याच्यामध्ये काय 2 युनिट एकमेकांना बॉन्ड केले गेलेले आहेत. कुठे, तर ऑक्सिजन बॉन्डने, ऑक्सिजन बॉन्डने ती 2 युनिट काय केले गेलेले आहेत, एकमेकांना जोडली गेलेली आहेत. सो कोणती 2 युनिट असतात हिपॅरिनमध्ये, D-ग्लुकोरॉनिक ॲसिड्स अँड D-ग्लुकोसामाइन ॲसिड 2 युनिट असतात. हे पहिलं जे आहे युनिट ते कोणतं आहे, D-ग्लुकोरॉनिक ॲसिड आहे, आणि हे सेकंड युनिट आहे ते कोणतं आहे, तर D-ग्लुकोसामाइन ग्लुकोसामाइन ॲसिड युनिट आहे. ओके, आणि ही 2 युनिट कशाने जॉईन केले गेलेली असतात, तर इथे जो ऑक्सिजन तुम्हाला दिसतो या ऑक्सिजन ब्रिजने ही 2 युनिट एकमेकांना काय केले गेलेले असतात, अटॅच केली गेलेली असतात किंवा लिंक केले गेलेली असतात. सो इथे तुम्हाला MCQ विचारला जाऊ शकतो. There are 2 units present in heparin. Which 2 unit? D-glucosamine acid and D-glucuronic acid unit. ओके, आणि दुसरा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो MCQ, तो म्हणजे D-glucosamine acid and D-glucuronic acid are linked through dash dash bridge. There is oxygen bridge. Okay. Then what are the physical property of this heparin? So heparin is a official heparin sodium and calcium salt. Okay, sodium and calcium salt त्याचं अवेलेबल असतं, आणि हे दोन्ही heparin sodium and heparin calcium both are white or creamy whites, white किंवा creamy white कलरचे ते असतात. Then this heparin is a hygroscopic in nature. ते कसं आहे, hygroscopic in nature आहे. सो मॉइश्चर सेन्सिटिव्ह आहे, मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर लगेच ते काय होऊ शकतं, डिकम्पोज होऊ शकतं, खराब होऊ शकतं. सो आपल्याला ते काळजी घेतली पाहिजे. देन सोल्युबिलिटी जर बघितली, सो इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये काय होतं, ते इझिली सोल्युबल होऊ जातं, कारण ते पॉलिसॅकॅराइड आहे, त्याच्यामध्ये हायड्रॉक्सिल बॉन्ड जास्त आहेत. सो ते वॉटरमध्ये काय होणार आहे, इझिली काय होणार आहे, सोल्युबल होणार आहे. देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फार इम्पॉर्टंट आहे एक्झामच्या दृष्टीने. द ॲक्वियस सोल्युशन इज स्टेबल फॉर ॲटलीस्ट 7 years ॲट pH 7 to 8. ओके, जर हिपॅरिनचा ॲक्वियस सोल्युशन असेल, वॉटरमधलं सोल्युशन फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असेल, तर तो किती असतो, 7 वर्षासाठी जवळजवळ तो स्टेबल राहतो, टिकून राहतो, मिनिमम 7 वर्ष. पण pH किती पाहिजे तुमचा, 7 ते 8 पाहिजे. ओके, सो नेक्स्ट MCQ, द ॲक्वियस सोल्युशन इज स्टेबल फॉर ॲटलीस्ट 7 years ॲट pH dash dash 7 to 8. So it is stored in sealed sterile container so as to exclude microorganism and moistures. Okay, so आपल्याला त्याला सील केलेल्या, पूर्ण व्यवस्थित सील केलेला, पॅक केलेला आणि स्टरिलाइज अशा कंटेनरमध्ये स्टोअर करायचा आहे. सो आपण स्टरिलाइज आणि सील केलेला असेल कंटेनर, तर आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि मॉइश्चरपासून त्याला प्रिव्हेंट करू शकतो. आणि pH मेंटेन करायचं आहे 7 ते 8. MCQ तुम्हाला आत्ताच सांगितलेलं आहे. युजेस काय काय आहेत बघा. इट इज यूज फॉर प्रोफायलॅक्सिस अँड ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस अँड पल्मोनरी एम्बोलिझम्स. ओके, सो व्हॉट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस आणि पल्मोनरी एम्बोलिझम्स या ट्रीटमेंटसाठी वापरलं जातं. सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस म्हणजे काय, की तुम्ही पर्टिक्युलरली जे स्टँडिंग काम ज्यांचं जास्त असतं, उभं राहून काम करणं ज्यांचं जास्त असतं, अशा लोकांना हा डीप वेन थ्रोम्बोसिस होतो. तुम्ही गावामध्ये आपल्या अशी काही म्हातारी व्यक्ती माणसं बघितलं असाल की ज्यांच्या पायामधल्या व्हेन्स ज्या आहेत त्या काय होतात, तुम्हाला ब्लॅक कलरच्या झालेल्या दिसतात, अशा गुंतागुंतीच्या होऊन तिथे जाड असा
क्लॉट तयार झालेला दिसतो. म्हणजे जसं की दरवाजाच्या त्या गॅपमध्ये आपलं बोट जर सापडलं तर ते आपलं जसं बोटावरती जसा क्लॉट तयार होतो ब्लॅक कलरचा, तसा त्यांच्या पायामधल्या वेन्समध्ये, लेगच्या वेन्समध्ये तयार झालेला असतो. त्या डिसीजला म्हटलं जातं डीप वेन थ्रोम्बोसिस. हा अकॉर्डिंग टू एज सुद्धा होत जातो आणि जे मोस्ट ऑफ दी जर तुमचं कंपल्सरी दिवसातले 5 ते 6 तास डेली तुम्ही जर उभं राहून काम करत असाल तर तुम्ही भविष्यात या डीप वेन थ्रोम्बोसिसला सामोरं जावंच लागतं. देन पल्मोनरी एम्बोलिझम म्हणजे काय की जे पल्मोनरी वेन्स आहेत, ओके, पल्मोनरी वेन्स जे आहेत त्या काय पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स लंग्स टू हार्टला ज्या कनेक्टेड आहेत, सो त्या ज्या आहेत त्याच्यामध्ये होणारं एम्बोलिझम त्याला म्हटलं जातं पल्मोनरी एम्बोलिझम. सो त्या ट्रीटमेंटसाठी आपण याला हेपॅरिनला यूज करू शकतो. देन फॉर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, ओके, ब्लड क्लॉट प्रिव्हेन्शनसाठी सुद्धा आपण हेपॅरिनला काय करू शकतो, यूज करू शकतो. देन फॉर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट कुठे कुठे ड्युरिंग हिमोडायलायसिस, कोॲग्युलेशन ड्युरिंग डायलायसिसमध्ये काय केलं जातं की किडनीचं फिल्ट्रेशन व्यवस्थित होत नसेल तर बॉडीमधलं टॉक्सिक ब्लडमध्ये तसंच पडून राहतं. सो डायलायसिस करावं लागतं, हिमोडायलायसिस. पूर्ण ब्लड बॉडीमधलं बाहेर काढलं जातं आणि नवीन फ्रेश ब्लड बॉडीमध्ये चढवलं जातं. सो अशा वेळी ब्लड क्लॉट प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण याला हेपॅरिनला यूज करू शकतो. देन ड्युरिंग ओपन हार्ट सर्जरी अँड व्हॅस्क्युलर सर्जरी. ओपन हार्ट सर्जरी म्हणजे काय तर पूर्णतः हार्ट ओपन करून त्याची सर्जरी केली जाते, त्याचा डिफेक्ट डिसऑर्डर दूर केला जातात. सो त्यावेळी ब्लड क्लॉट, कारण ओपन केलंय की ब्लड काय होणार, क्लॉट व्हायला सुरुवात होणार. सो ते कोॲग्युलेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण हेपॅरिन यूज करू शकतो. अँड ड्युरिंग ब्लड ट्रान्सफ्युजन, एखाद्याला रक्त देताना, एखाद्याला रक्त चढवताना किंवा ब्लड डोनेट करताना जे ब्लड ट्रान्सफ्युजन प्रोसेस आहे त्यावेळी ब्लड कोॲग्युलेट होऊ नये, स्टोरेजच्या वेळेला ब्लड कोॲग्युलेट होऊ नये, त्यावेळी आपण हेपॅरिन यूज करू शकतो. ओके. देन व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स. कोणत्या फॉर्ममध्ये हेपॅरिन अवेलेबल असते बघा, तर इंजेक्शन्स आणि सोल्युशन हे 2 फॉर्म त्याचे अवेलेबल असतात. कारण सोल्युशन का तर बाकीच्या अदर फॉर्मपेक्षा तो सोल्युशन फॉर्ममध्ये स्टेबल राहतो स्टोरेज कंडिशनला. जर 7 ते 8 pH आपण मेंटेन केला तर कमीत कमी 7 वर्षासाठी तो टिकतो, म्हणून सोल्युशन फॉर्म आहे त्याचा. सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स आर हेपॅरिन इंजेक्शन अँड सेकंड वन इज द अँटीकोॲग्युलंट हेपॅरिन सोल्युशन्स. ओके. देन ब्रँड नेम्स काय काय आहेत बघा, बेपाराइन, थ्रोम्बोफॉब जेल अँड प्रॉक्टोसिडाइल्स. ओके, ब्रँड नेम्स काय आहेत हेपॅरिनचे, बेपाराइन, थ्रोम्बोफॉब जेल अँड प्रॉक्टोसिडाइल्स. दीज आर द ब्रँड नेम्स ऑफ द हेपॅरिन्स. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द कोॲग्युलंट, अँटीकोॲग्युलंट्स अँड हेपॅरिन्स. ओके. नेक्स्ट जे कंपाऊंड आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. सो याच्यामध्ये आतापर्यंत जेवढं आपण बघितलं, सो युजेस हेपॅरिनचे इम्पॉर्टंट आहेत. स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन आहे, मी तुला MCQ सुद्धा सांगितले काय कशा पद्धतीने विचारले जाऊ शकतात. त्यानंतर हा जो क्वेश्चन आहे डिफाईन्ड कोॲग्युलंट अँड अँटीकोॲग्युलंट विथ एक्झाम्पल, हा सुद्धा एक्झामच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट आहे. क्लासिफिकेशन तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे ॲज अ फार्मासिस्ट. अँटीकोॲग्युलंट आपण बघितलं, त्याच्यानंतर प्रोसेस ऑफ ब्लड कोॲग्युलेशन ही फार इम्पॉर्टंट आहे, 3 मार्क्ससाठी येते. ओके. इंट्रोडक्शन सुद्धा कोॲग्युलेशनची आपण बघितलेली आहे. याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल, काही कळलं नसेल, ओके, काही डाऊट्स असतील तर मला विचारा, आपण तुमचे डाऊट्स काय करूया, क्लिअर करूया. ओके. सो थँक्यू सो मच. हॅपी लर्निंग.